यदृच्छया तपपन्नं सर्वद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को एक कहते जे हे पार्थ, जो क्षत्रिय माने ए प्रकार धर्मयुद्धर सुविधा पाती अर्थात आपे आपे सेमानक पाखरे आसी ए युद्ध उपस्थित हुए एवं सेमानक पई स्वर्गर द्वार उन्मुक्त कर दिए, से माने अत्यंत सुखी अटंती। श्रोतागण, अर्जुन कहिले ए युद्धरे मु किछि देखिपारु नाही, एहा नियत नरक बास ही हेब। वर्तमान एठारे भगवान श्रीकृष्ण परम गुरु हिसाब रे अर्जुनकर ए प्रकार मनोवृत्ति को निंदा करुछंती। अर्जुन जे कथा गुड़िक कहिले ताहा तांकर अज्ञता अटे। तांकर कर्तव्य संपादन रे से अहिंसाचरण करने को इच्छा कले। युद्ध क्षेत्र में उपस्थित होई क्षत्रिय अहिंसाचरण करिबो, एहा मूर्खामी अटे। श्रील व्यासदेवଙ୍କ पिता महामुनि पराशर स्मृति रे कहिसंती, क्षत्रिय ही प्रजारक्षन् शस्त्र पाणि ही प्रदंडयन् निजत्यो पर सैन्यदि खितिं परमेण पालयते। श्रोता बंधु, क्षत्रियर धर्म है समस्त प्रकार उपद्रवरू लोकं को रक्षा करिबा एवं सेइथि जगु शांति श्रृंखला निमित्त आवश्यक क्षेत्र में तांको हिंसाचरण करने को पड़िबो। सेइथिपई ताकू शत्रु राजा मानकर सैन्य सामंत मानकू जिणिबा को पड़िबो एवं एही प्रकार धर्मनीति रे प्रतचित होई से एही पृथ्वी को शासन करबा उचित। सबु दिगरु विचार कले देखा जिवो जे अर्जुन को पक्षरे युद्धरु विरत हेबार कौनसी कारण नहीं। जदि से तांकर शत्रु मानक उपरे विजय हासिल करती ताहले से राज्यभोग करिवे एवं जदि से युद्धरे मृत्युवरण करती ताहले से स्वर्ग प्राप्त करिवे। एथिपई द्वार उन्मुक्त हो सारी। जेकोसी दिगरु विचार कले भी युद्ध तांका पाखरे कल्याणकर अटे। अथ चेतुमिमं धैर्यं संग्रामं न करियसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमं वापमिष्यासि। जदि तुम्हें ए धर्म युद्धरे युद्ध न कर ताहले तुम्हें निश्चय कर्तव्य अवहेला प्रदर्शन करुच बोली पाप ही अर्जन करिब एवं एतद्वारा तुमर युद्ध हिसाब रे जो ख्यात अछि से सब तुम्हें हराइब। एक कथा भगवान कृष्ण अर्जुन को कहउछंती। श्रोता बंधु, अर्जुन जड़े विशिष्ट योद्धा थिले एवं शिवंक समेत अनेक विशिष्ट देवतांक सह मध्य युद्ध करी यशकीर्ति हासिल करथिले। एक शिकारीर पोशाक धारण करी श्री शिवजी को युद्ध रे परास्त करिबा परे अर्जुन भगवान को संतुष्ट कले एवं उपहार सदृश पशुपत नामक एक दिव्यास्त्र से लाभ कले। समस्ते एक जानती जे से जड़े विशिष्ट योद्धा अटंती। एपरिकी द्रोणाचार्य तांकु वर प्रदान करिसंती एवं तांकु एक स्वतंत्र अस्त्र प्रदान करिसंती, जहा साहाय्य रे से तांकर गुरु को मध्य वध करि परिबे। एहीपरि भावरे से स्वर्गर राजा इंद्रंक समेत अनेक विशिष्ट अधिकारी ठारू युद्ध विद्या विषादर प्रमाणपत्र मान लाभ करिसंती। किंतु से जदि वर्तमान ए युद्ध त्याग करती ताहले एतद्वारा से केवल क्षत्रिय हिसाब रे निजर कर्तव्य अवहेला प्रदर्शन कले ताहा नुहे, से मध्य तांकर यशकीर्ति सुनाम हराइबे एवं एपरि भावरे नरक को रास्ता सफा करि नेबे। अन्य कथारे यह कह जाई पारे जे से युद्ध कले नरक को जिबे नहीं, बरं से युद्ध न कले बरं नरक को जिबे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयसन्ति तेवयं संभावितस्य चाकीर्तर मरणाद अतिरिच्यते। भगवान कहउछंती, अर्जुन, लोक माने बराबर तुमर कलंक रचना करिवे। जो लोक बराबर समान लाभ करि आसिछि ता पक्षरे अपजस बा निंदा मरणरू बलि पड़िजिवो। भगवान कृष्ण वर्तमान अर्जुन को बंधु बा सखा हिसाब रे तथा दार्शनिक हिसाब रे अर्जुनकर युद्ध न करिवार निष्पत्ति उपरे तांकर शेष विचार देउछंती। भगवान कहिले, हे अर्जुन, तुम जदि युद्ध क्षेत्र त्याग करि जाओ लोक माने तुमको भीरु बोली कहिबे। जदि तुमे भाबुथाओ जे लोक माने बरं निंदा करंतु
ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାୟନ କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବ। ତଥାପି ମୋର ଉପଦେଶ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଳାଇ ନ ଯାଇ ଏଠାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଶ୍ରେୟସ୍କର ଅଟେ। ତୁମ ପରି ଜଣେ ସମ୍ମାନନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଅପଯଶ ବା ନିନ୍ଦା ମରଣଠାରୁ ବଳି ପଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ପଳାଇଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏତଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ବା ସଖା ହୋଇଥିବାରୁ ଯେଉଁ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ଏବଂ ସମାଜରେ ତୁମର ଯେଉଁ ମାନସମ୍ମାନ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ହରାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ପଳାଇ ନ ଯାଇ ବରଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଭୟାଦ୍ ରଣାଦୁପରତଂ ମତ୍ସ୍ୟନ୍ତେ ତ୍ୱାଂ ମହାରଥଃ ଯଶାଂଚ ତ୍ୱାଂ ବହୁମତ ଭୂତ୍ୱା ଯାସସ୍ୟ ଲାଘବମ୍। ଯେଉଁ ମହାରଥୀମାନେ ତୁମର ନାମ ଯଶ ସୁନାମ ଆଦି ଶ୍ରବଣ କରି ତୁମକୁ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯିବାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ତୁମେ ଭୟରେ ଏପରି କରୁଛ ଏବଂ ସେମାନେ ତୁମକୁ ଏକ ଭୀରୁ ବୋଲି ଭାବିବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣାଇ ଚାଲିଲେ। କଦାପି ଏକଥା ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କର୍ଣ୍ଣ ଆଦି ବିଶିଷ୍ଟ ମହାରଥୀଗଣ ତୁମର ସହାନୁଭୂତି ବା ଅନୁକମ୍ପା କଥା ଭାବିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କଦାପି ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ତୁମର ଭାଇ ଓ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ବା ଦୟାହୃଦୟ ହୋଇ ରଣକ୍ଷେତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଛ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବେ ଯେ ତୁମେ ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଛ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତୁମର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ସୁନାମ ଅଛି ସବୁ ନିମ୍ନ ଗତି ବା ନର୍କ ଗତି ହେବ। ତୁମର ସବୁଆଡ଼େ ଦୁର୍ନାମ ହେବ। ଅବ୍ୟାଚ୍ୟ ବାଦାଂଶ ବହୁନା ବଦିଷ୍ୟନ୍ତି ତଦା ହିତଃ ନିଦନ୍ତ ସ୍ତବ ସ୍ଥାମର୍ଥ୍ୟ ତତ ଦୁଃଖତରଂ ନ କିମ୍। ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନେ ତୁମ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଟୁକଥା କହିବେ ଏବଂ ତୁମର ଶକ୍ତିକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଏହାଠାରୁ ବଳି ଆଉ ଦୁଃଖ କ'ଣ ଅଛି? ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଅଯଥା ସହାନୁଭୂତି ଦେଖି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁକମ୍ପା ବା ସହାନୁଭୂତିକୁ ସେ ଅନାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ କଥା କହି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର କଥାକଥିତ ଦୟା ବା ସହାନୁଭୂତି ଯେ ଅଯଥା ଏହା ପ୍ରମାଣ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ହତ ବା ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟସି ସ୍ୱର୍ଗମ୍ ଜିତ୍ୱା ବା ଭକ୍ଷ୍ୟସେ ମହିମ୍ ତସ୍ମାଦୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌନ୍ତେୟ ଯୁଦ୍ଧାୟ କୃତ ନିଶ୍ଚୟଃ। ହେ କୁନ୍ତିପୁତ୍ର, ଯଦି ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କର ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ କରିବ, କିମ୍ବା ଯଦି ତୁମେ ବିଜୟ ହାସଲ କର ତାହେଲେ ଭୌତିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଲାଭ କରିବ। ତେଣୁ ଉଠ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମିତ୍ତ କୃତ ନିଶ୍ଚୟ ହୁଅ। ଯଦିଓ ଅର୍ଜୁନ ସନ୍ଦିହାନ ଯେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ କି ନାହିଁ, ତଥାପି ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ସେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ସୁଖ ଦୁଃଖେ ସମାକୃତ୍ୱା ଲାଭ ଲୌଭେ ଜୟାଜୟ ତତ ଯୁଦ୍ଧାୟ ଯୁଜସ୍ୱ ନୈବଂ ପାପମଂ ବାପ୍ସ୍ୟସି। ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଲାଭ କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଜୟ ପରାଜୟ ଏହିସବୁ କିଛି ବିଚାର ନ କରି କେବଳ ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥେ ଯୁଦ୍ଧ କର ଏବଂ ଏପରି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ପାପ ଆଚରଣ କରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥେ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବିଧିରେ ବା କୃଷ୍ଣ କର୍ମରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ, ଲାଭ କ୍ଷତି ଏବଂ ଜୟ ପରାଜୟର ବିଚାର ନାହିଁ। ସବୁକିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଚେତନା। ଏପରି ହେଲେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ କର୍ମ କଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ସତ ଗୁଣରେ ହେଉ ବା ରଜଗୁଣରେ ହେଉ, ଯେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ କର୍ମ କରେ ତାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। ଭଲ ବା ମନ୍ଦ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ରହି କୃଷ୍ଣ ଚରଣାବିନ୍ଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି, ତାର ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ନାହିଁ। ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କାହାରିଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୃତଜ୍ଞତା ପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ କୁହାଯାଇଛି, ଦେବର୍ଷି ଭୃତାପ୍ତ ନୃଣା ପିତॄଣାଂ ନ
କିଙ୍କର ନାରାମୃଣୀ ଚରାଜନ୍ ସର୍ବାମନାଜ ଶରଣଂ ଶରଣ୍ୟଂ ଗତ ମୁକୁନ୍ଦ ପରିହୃଷ୍ୟ କତମ୍। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୁକୁନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି, ସେ ଆଉ କାହାରିଠାରେ ଋଣୀ ନୁହେଁ କିମ୍ବା କାହାରି ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ନୁହେଁ। ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯିବ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦତଳେ ଯିଏ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଛି ତା ଜୀବନରେ ସେ ସବୁକିଛି ପାଇଛି। ମୁକୁନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦତଳେ ଯାହାର ମସ୍ତକ ସବୁବେଳେ ନଇଁଥାଏ ତାକୁ ଦୁନିଆରେ କେହି ନୁଆଇଁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ତା ସାଥିରେ ଥାନ୍ତି। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ସିଏ ନିହାତି ଏକଥା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦତଳେ ସମର୍ପିତ, ତାହେଲେ ଗୀତାର ଏହି ବାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ଅଟେ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ 38ତମ ଶ୍ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ 39ତମ ଶ୍ଲୋକଠାରୁ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ଗୋବିନ୍ଦ ମୁକୁନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।